So we have completed the chapter 3, that is the data structures in Python. So today we will start with chapter 4, Python function, modules and packages. Now in 4, three things are combined: functions, modules and packages. Function, in this you will see the built-in function and user defined function. Modules, again built-in modules and how to create a user defined module. Then package, already existing packages and user defined packages. So the three different concepts of Python are combined in a single chapter, chapter 4. Now first we will see the functions related to maths. And before that, we have some functions that we will use for data type or number type conversion. So convert one number type from a given type into another. So for example, integer in bracket x will convert a given number x into a plain integer. Then long x, it will convert a given number x to a long integer. Again, the long data type is supported up to Python 2. In Python 3, it will not work. Then float in bracket x, it will convert a given number x to a floating point number. Again, complex x, it will convert a x number into a real part of x and imaginary part as 0. सो आपण कॉम्प्लेक्स नंबर म्हणजे काय बघितलं होतं की त्याच्यामध्ये दोन पार्ट असतात, एक रिअल पार्ट आणि दुसरा इमॅजिनरी पार्ट. So similarly we have that both real and imaginary part. Then if I use complex x comma y, it will have the number x to be converted into a complex number with x as real part and y as imaginary part. So these are just data type conversion functions. Now next we have the mathematical functions available in Python. Now some functions are only the mathematical function and some functions are part of math module. म्हणजे काही मॅथ्स रिलेटेड फंक्शन आहेत हे आपल्यासाठी डायरेक्टली अवेलेबल आहेत ॲज अ पार्ट ऑफ पायथॉन. And some mathematical functions are available as a part of math module. Now the function which are the part of a math module, we have to import math module for that. जे काही फंक्शन आहेत जे डायरेक्टली आपण पायथॉन मध्ये यूज करू शकतो मॅथमॅटिकल, आणि काही असे फंक्शन आहेत जे मॅथ या मॉड्यूलचा पार्ट आहे. नाउ द फंक्शन विच आर पार्ट ऑफ मॅथ मॉड्यूल, टू वर्क दॅम वी हॅव टू यूज इम्पोर्ट मॅथ. प्रॅक्टिकली करून दाखवल्यानंतर जास्त क्लिअर होईल. नाउ आफ्टर दॅट we have string functions in Python available. Then we will see random module, that means how to generate the random numbers. Then NumPy and other modules and packages in the Python. Okay, so we will start with the mathematical functions. The simplest first mathematical function is absolute, abs in bracket x. So that is absolute value of x. Now what is absolute value of x? It is a positive distance between a given number and 0. So that means simply if I pass any number, it will give a positive of that number. म्हणजे -3 दिलं तर 3 मिळेल, +3 दिलं तरी पण 3 मिळेल. So that is the absolute. First we will see just the summary of the function and then we will execute this in ideally.
Today present is very less. What is the problem? Or it is observed that for the practical sessions, the absentee is more compared to the theory sessions. Yes. From first lecture, this is the only count for each lecture. Only 18 are present, 18 to 20. Okay, just leave it. The next, seal X. Now seal is again a part of math module. सो सील आणि फ्लोअर हे दोन्ही फंक्शन आपण एक्सेल मध्ये पण बघितलेले आहेत. सील काय करतो, नेक्स्ट इंटिजरला राऊंड करतो आणि फ्लोअर काय करतो, प्रिव्हियस इंटिजरला राऊंड करतो. म्हणजे नॉर्मली सील फंक्शन काय करतो, पॉइंट नंतर कुठलीही व्हॅल्यू जरी जनरेट झाली, इट विल गो टू द नेक्स्ट इंटिजर. आणि फ्लोअर काय करतो, कुठल्याही पॉइंट मधली जर तुम्ही व्हॅल्यू दिली तर त्याच्या आधीचा जो कम्प्लीट इंटिजर आहे तो कन्सिडर करतो. म्हणजे सील मध्ये समजा तुम्ही 3.1 दिलं, इट विल गो टू 4. पण फ्लोअर मध्ये 3.9 जरी दिलं तरी तो 3च कन्सिडर करतो. म्हणजे सील मध्ये आपण एक इंटिजर पुढे जातो आणि फ्लोअर फंक्शन मध्ये आपण एक इंटिजर मागे येतो. देन CMP X, Y. Again, this is not available in Python 3. Then EXP in bracket X. So it will calculate the exponential value of the given number X, that is e raised to X calculate will. त्याच्यानंतर जसं ऍब्सोल्यूट हे विदाउट मॅथ मॉड्यूल आहे, तसं F absolute in bracket X. This is the mathematical function as a part of math module. It gives absolute value of X. Then floor we have discussed. Log X, it gives the natural logarithm for the number greater than 0. आता जो नॅचरल लॉगॅरिथम असतो तो लॉग टू द बेस ई असतो. आपण मॅथ्स मध्ये लिहितो ना, लॉग टू द बेस ई एक्स, तो म्हणजे लॉग एक्स झाला. आणि लॉग टू द बेस 10 जे आपण मॅथ्स मध्ये कॅल्क्युलेट करतो त्यासाठीचं फंक्शन आहे लॉग 10 इन ब्रॅकेट एक्स. So here the base of logarithm is 10. Then max आणि mean हे आपण ऑलरेडी फंक्शन बघितलेत. मॅक्स, मीन, सम लिस्ट मध्ये, टपल मध्ये, डिक्शनरी मध्ये, सेट मध्ये बघितलं होतं. सो मॅक्स इज अ फंक्शन दॅट विल कॅल्क्युलेट द मॅक्झिमम व्हॅल्यू फ्रॉम द गिव्हन पॅरामीटर. तुम्ही ब्रॅकेट मध्ये 1 द्या, 2 द्या, 10 द्या, जेवढे नंबर देतो त्या सगळ्या नंबर मधला मॅक्झिमम व्हॅल्यू इट विल गिव्ह. Then mean, it will give the minimum value from the number of element we have passed to it. Then mod fx. So this is the function that will separate out the integer part and fractional part of a float number. म्हणजे तुमचा जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आपण ह्याला पास करतो त्यातला इंटीजर पार्ट आणि फ्रॅक्शनल पार्ट ह्या दोन्ही व्हॅल्यू तुम्हाला सेपरेट आउट करून मिळतात. So for example, if I give 4.5, it will give 4.0 separately and 0.5 separately. Then power, POW. So POW, that means x comma y, x raised to y. or even आपण ऑपरेटरच्या लिस्ट मध्ये डबल स्टार सिम्बॉल बघितला होता. सो डबल स्टार सिम्बॉल इज नथिंग बट अगेन द पॉवर x raised to y. Then round x comma n. So round function, so that will round the value of x to the given digit n. आपण जेवढे डिजिट देतो तेवढ्या डिजिट पर्यंत तो काय करतो, राउंडिंग करतो. म्हणजे आपण 2 डिजिट दिलं तर तुमचा नंबर 2 डिजिट पर्यंत राउंड होईल. इफ आय गिव्ह 4, इट विल राउंड अप टू द 4 डिजिट. आणि नंबर ऑफ डिजिट हे ऑप्शनल पॅरामीटर आहे. आपण काही नाही दिलं, इट विल राउंड अप.
then sqrt, then that is the square root of a number greater than 0. So it will give a square root of a number greater than 0. जो नंबर पॉझिटिव्ह असेल त्याचा स्क्वेअर रूट कॅल्क्युलेट करून डिस्प्ले. So we will just see it in ideally. So I have just created a file or a program which will contain all the values so we will see one by one आणि उरलेला आपण कमेंट मध्ये टाकू. So first I have imported the math module. म्हणजे काही फंक्शन साठी मॅथ मॉड्यूल लागतं, त्याच्यामुळे आपण ते इम्पोर्ट करून ठेवलेलं आहे. इम्पोर्ट मॅथ. आणि जे फंक्शन मॅथ मॉड्यूलचा पार्ट आहे ते यूज करण्यासाठी आपण काय केलंय, मॅथ डॉट फंक्शन नेम वापरलंय. आणि जे फंक्शन आपण डिरेक्टली वापरलंय दॅट आर नॉट अ पार्ट ऑफ मॅथ मॉड्यूल. सो फर्स्ट आहे प्रिंट ऍब्सोल्यूट ऑफ -8. काय आन्सर येईल? What is the answer expected? Absolute of -8. 8 यायला पाहिजे. So we will check out. So it will display 8. Okay. Then now max आणि mean बघू आपण. मॅक्स आणि मीन काय बघा, मॅक्स फंक्शनला मी किती नंबर पास केलेत? 56, 7, 9, 4, 23 आणि 99. मी यातलं मॅक्झिमम कोण आहे? 99. सो द आन्सर 99 विल डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन. मीन साठी बघा 56, 89, 4, 90 आणि 23. यातला मिनिमम कोण आहे? 4. म्हणजे मॅक्झिमम तुम्हाला आन्सर मिळेल 99 आणि मिनिममचा आन्सर मिळेल 4. वी विल रन इट. बघा मॅक्झिमम आला 99 आणि मिनिमम आलं 4. सो ऍब्सोल्यूट, मॅक्स आणि मीन हे फंक्शन वर्कआउट झालेत. लिसन, हे जे रेडीमेड फंक्शन आपण बघतोय तर मॅक्झिमम हे रेडीमेड फंक्शन तुम्हाला मायक्रो प्रोजेक्ट साठी युजफुल होतील. म्हणजे या फंक्शनची फॅसिलिटी यूज करून तुम्ही मायक्रो प्रोजेक्ट परफॉर्म करू शकता. टुडे इज थर्सडे. अप टू सॅटरडे यू हॅव टू डिसाइड युअर मायक्रो प्रोजेक्ट ग्रुप. And on Saturday I will give a sample list of micro project. You can choose one of them or you can create your own micro project. That is not in the list also allowed. So till that you will create a group of 3 for the micro project. आता राउंड फंक्शन आहेत बघा. फर्स्ट आहे राउंड 44,5555,2. म्हणजे हा जो नंबर तुम्हाला दिलेला आहे तो राऊंड अप किती डिजिट पर्यंत होईल? 2 डिजिट पर्यंत. म्हणजे आन्सर काय येणार तुमचं? 44.56. So you will get 44.56 last answer. Now मायनस जर व्हॅल्यू घेतली तर काय होतं? -4.5552 जर घेतलं
चेकआउट व्हॉट विल बी द आन्सर. तुम्हाला आन्सर पण जे आहे ते मायनस मध्ये मिळेल. म्हणजे तुमचा ओरिजिनल नंबर जर प्लस मध्ये असेल तर राऊंडिंग पण प्लस मध्ये होईल, आणि ओरिजिनल नंबर जर मायनस मध्ये असेल तर तुम्हाला राऊंडिंग ऑपरेशन पण मायनस मध्ये मिळणार आहे. त्याच्यानंतर बघा राऊंड -0.4. आता ह्याचा आन्सर काय येईल, गेस करता येईल? -0.4, 0.3, 0.5 आणि 0.6 हे आन्सर घेतलेले आहेत. तर बघा 0.4 जे आहे प्लस असू दे किंवा मायनस असू दे, ह्याचं राऊंडिंग होणार नाही कारण 0.5 पेक्षा लेस आहे. सो इट विल गिव्ह 0, 0. ऍज वेल ऍज 0.5 जे आहे इंडिव्हिज्युअल, सो 0.5 च सुद्धा जे राऊंडिंग ऑपरेशन आहे, इट विल कम अप टू 0 ओनली. And the number which are greater than 0.5, it will give us as a 1 value. For example, तुम्ही राऊंड 0.5 जर केलं असेल, you will get 0 only. आणि जर तुम्ही 0.5 पेक्षा मोठे नंबर जर घ्यायला चालू केलं तो तुम्हाला 1 देईल. तसंच तुम्ही जर -0.5 जरी घेतलं, इट विल गिव्ह 0. आणि -0.6 घेतलं, इट विल गिव्ह -1. इज इट क्लिअर? 0.5 च्या पुढे असेल तर तो राऊंड करेल, अदरवाइज तो राऊंड करणार नाही. इट विल कम अप टू द प्रिव्हियस डिजिट. चेकआउट करू. राऊंड 4.34 4च होते बघा, कारण 0.3 काय केलेलं आहे, किती डिजिट पर्यंत राऊंड करायचं हे दिलेलं नाहीये. त्यामुळे तो काय करतो, इंटिजर नंबरलाच राऊंड करतो. आणि 4.3445 अशी नंबर असल्यामुळं राऊंडिंग ऑपरेशन हे प्रिव्हियस इंटिजरलाच राहिलं. तेच आता तुम्ही जर असं केलं, राऊंड 6.89 समथिंग घेतलं, इट विल गिव्ह यू ॲज अ 7. पण तेच तुम्ही जर नंबर ऑफ डिजिट मेन्शन केले, म्हणजे 6.897665 म्हटलं तर तो काय करतो, 3 डिजिट पर्यंत राऊंडिंग करतो. म्हणजे जर आपण किती डिजिट पर्यंत राऊंडिंग करायचं ते नाही मेन्शन केलं, इट विल गिव्ह द राऊंडिंग अप टू द इंटिजर पार्ट ओनली. म्हणजे 0.5 च्या पुढे असेल तर तो काय करेल, नेक्स्ट डिजिटला जाईल, नेक्स्ट इंटिजरला जाईल. आणि 0.5 पेक्षा कमी असेल तर आहे तोच इंटिजर डिस्प्ले करेल. आणि जर तुम्ही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस दिले, किती राऊंड करायचे, तर तुम्हाला हे आन्सर मिळणार आहे. 3 डिजिट दिलेत, सो इट विल गिव्ह 898. म्हणजे 76655 ह्याचं राऊंडिंग करून त्यांनी किती केलं, 8. इज इट क्लिअर द डिफरंट व्हॅरिएशन इन द राऊंड? हेच तुम्हाला इथं दाखवलेलं आहे. जेवढे रन झालेत मी परत कमेंट मध्ये टाकते, म्हणजे आउटपुट कन्फ्युज व्हायला नको. नेक्स्ट बघा, सील फंक्शन. सील काय करतं म्हणून सांगितलं तुम्हाला? व्हॉट द सील फंक्शन डज? नेक्स्ट इंटिजरला जातं का प्रिव्हियस इंटिजरला जातं? नेक्स्ट इंटिजरला. म्हणजे पॉइंट नंतर इव्हन तुम्ही 0 समथिंग जरी दिलं, इट विल गो टू द नेक्स्ट डिजिट. वी विल ट्राय इट. प्रिंट मॅथ डॉट सील आणि ब्रॅकेट मध्ये समजा तुम्ही 5.0123 म्हणजे पॉइंट नंतर आपण काही जरी दिलं तरी सुद्धा त्याची व्हॅल्यू जी आहे बघा,
7 आणि 6 आला. आपण इनपुट काय होतं बघू. 6.3 होतं. सो 6.3 चा नेक्स्ट इंटिजर कुठला आला 7 आणि 5 पॉइंट समथिंग दिलंय तुम्ही, म्हणजे इव्हन 0.1 दिलं. सो एनिथिंग आफ्टर पॉइंट इफ यू गिव्ह 0 सोडू ना, नाहीतर 5.000 दिलं असं होणार नाही. सो एनी पॉइंट व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 0 जर तुम्ही मेन्शन केली, इट विल गो टू द नेक्स्ट इंटिजर. त्यामुळे 6.3 चा आन्सर 7 मिळेल आणि 5.0123 चा आन्सर 6 मिळेल. सो आन्सर 7 आणि 6 मिळालेले. त्यानंतर EXP फंक्शन. EXP काय करतं म्हणून सांगितलं. सो EXP फंक्शन काय करतं, इट विल कॅल्क्युलेट द एक्सपोनेन्शियल व्हॅल्यू म्हणजे e⁻³ त्यानंतर काय म्हटले F ऍब्सोल्यूट म्हणजे इट इज अगेन द ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू कॅल्क्युलेशन बट द फंक्शन इज इन्क्लुडेड इन अ मॅथ मॉड्यूल. आता जर तुम्ही सील पासून बघितलं तर थोड्याशा सिंटॅक्स मध्ये चेंज झालाय. बिकॉज सील, एक्सपोनंट, F ऍब्सोल्यूट, फ्लोअर, लॉग, log10, mod f, sqrt, these functions are part of math module. आणि ते मॅथ मॉड्यूलचा पार्ट असल्यामुळे आपल्याला यूज करताना मॅथ डॉट असंच यूज करावं लागेल. सो वी विल चेक आउट द आन्सर फॉर सील झालेले. एक्सपोनेन्शियल म्हणजे e⁻³ कॅल्क्युलेट होईल. F ऍब्सोल्यूट म्हणजे -5.7 चं 5.7 येईल. फ्लोअर मध्ये बघा 9.9 दिलंय, पण फ्लोअर काय करतो म्हणून सांगितलं, पॉइंट नंतरची सगळी व्हॅल्यू इग्नोर करतो आणि आहे ते इंटिजर तुमचं डिस्प्ले करतो. बघा तुमचं जे -5.7 होतं त्याची ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू आली 5.7. त्यानंतर एक्सपोनेन्शियल 3 म्हणजे e⁻³ कॅल्क्युलेट केलं होतं, त्याचं आन्सर आलं 20.085536 वगैरे. आणि फ्लोअर केलं होतं 9.9. तर फ्लोअर केल्यामुळे काय होतं, फ्रॅक्शनल पार्ट म्हणजे डेसिमल पॉइंटचा पार्ट कम्प्लिटली इग्नोर होतो and it will just give the previous integer 9 as it is. त्यानंतर आपण बघू लॉग आणि log10. सो लॉग काय करतं, लॉगॅरिथम टू द बेस e कॅल्क्युलेट करतं आणि log10 काय करतं, लॉगॅरिथम टू द बेस 10 कॅल्क्युलेट करतं. सो पहिलं 6 पॉइंट हे जे आन्सर आलेलं आहे तुमचं, पहिलं 2.30 आहे. 2.30 म्हणजे काय आहे, सो इट इज लॉग टू द बेस e. आपण 10 नंबरचा लॉगॅरिथम काढलाय टू द बेस e, सो द आन्सर इज 2.3025 समथिंग समथिंग. त्यानंतर आपण log10 फंक्शन वापरले आणि 10 नंबरचा लॉगॅरिथम काढलाय टू द बेस 10, सो द आन्सर इज 1.0. त्यानंतर पुढचं बघू. आता मी मॉड f फंक्शन वापरलंय बघा. सो मॉड f फंक्शन काय out the integer part and the fractional part. म्हणजे 4.5 -4.5 मधला इंटिजर पार्ट कुठला, -4.0 आणि दुसरा आहे 0.5. आता नंबर जर निगेटिव्ह असेल किंवा पॉझिटिव्ह असेल तर हेच सेम साइन तुमच्या फ्रॅक्शनल पार्टला पण ऍप्लिकेबल होतं आणि इंटिजर पार्टला पण ऍप्लिकेबल होतं. म्हणजे मॉड f -4.5 ह्याचा आन्सर तुम्हाला पहिला पार्ट कुठला मिळणार, -4.0 आणि दुसरा पार्ट मिळणार -0.5. ते बघा
ब्रॅकेटमध्ये म्हणजे ऍज अ टपल दिलेलं आहे, -0.5 हा फ्रॅक्शनल पार्ट आला आणि -4.0 हा इंटिजर पार्ट आला. देन SQRT फंक्शन काय करतं? सिंपल, इट कॅल्क्युलेट स्क्वेअर रूट ऑफ अ पॉझिटिव्ह नंबर. त्यानंतर 36.6 आणि 81 असे दोन आन्सर मी दिलेले. तर 81 चं आन्सर आलं 9.0 आणि 36.6 चं आन्सर आलं 6.0497 समथिंग. इवन आपण असं पण बघू शकतो, जर मी मायनसचं दिलं तर आपण काय होतं बघू. सो इट विल गिव्ह अ एरर, डोमेन एरर. तर डोमेन एरर का म्हणते तो कारण तुम्ही स्क्वेअर रूट साठी निगेटिव्ह व्हॅल्यू पास केली आहे. सो इट विल नॉट ऍक्सेप्ट अ निगेटिव्ह व्हॅल्यू फॉर स्क्वेअर रूट, इट विल गिव्ह अन एरर. आणि लास्ट फंक्शन आहे पॉवर POW 4,5. सो इट विल कॅल्क्युलेट 4 raised to 5. So 4 raised to 5, 10, 24 कॅल्क्युलेट झालेले. We can calculate the sum of different numbers also. जसं आपण लिस्ट मध्ये वगैरे वापरलं होतं ना. सो सम फॉर एक्झाम्पल 10, so sum will be used for the iterable object only. म्हणजे जसं तुम्ही मॅक्स आणि मीन यूज केलं तसं सम फंक्शन हे आपण ऑलरेडी बघितलेलं आहे. कुठं? पण इटरेबल मध्ये बघितलं. सो इटरेबल म्हणजे लिस्ट मध्ये, टपल मध्ये, सेट मध्ये, डिक्शनरी मध्ये. सो दिस फंक्शन विल यूज ओनली फॉर इटरेबल्स. आता जर तुम्हाला नंबरचीच बेरीज करायची असेल तर तुम्हाला फार तर चेंज काय करावं लागेल, जे तुमचे पॅरामीटर आहेत ते डबल ब्रॅकेटमध्ये टाकावं लागतील. आता तुम्ही जर ह्याला रन केलं, यू विल गेट द आन्सर. येते लक्षात? जर तुम्हाला नंबरचीच ऍडिशन करून बघायची असेल मल्टिपल नंबरची, देन एंटर दॅट नंबर इंटू एक्स्ट्रा ब्रॅकेट. ते नंबर एका एक्स्ट्रा ब्रॅकेटमध्ये एंटर करा. सो यू विल गेट द ऍडिशन ऑफ दॅट नंबर. Is it clear? All math functions. So again this is important for MCQs. कारण MCQ मध्ये तुम्हाला फंक्शन दिलं असेल आणि त्याचं आउटपुट गेस करायचं असेल. Is there any problem? No, ma'am. No, ma'am. Post this program on a classroom, you can check out and do changes and check out the output. Now the next is random number generation. आपल्याला काय करायचंय? रॅन्डम नंबर जनरेट करायचे. सो फॉर दॅट वी हॅव अ रॅन्डम मॉड्यूल. जसं आपण इम्पोर्ट मॅथ्स केलं तसं सिमिलरली आपण इम्पोर्ट रॅन्डम करू शकतो आणि हे रॅन्डम नंबर जनरेशन चेकआउट करू शकतो. Random module has various functions to accomplish all of the random number generation tasks. Now, for using functions in a random, we have to use import random. Then the first function is random dot random. म्हणजे ह्याचा काय? It is the most basic function of a random module. Almost all function of random module depend upon the basic function random. म्हणजे हा रॅन्डम फंक्शन जो आहे ह्याच्यावर तुमचे सगळे इतर फंक्शन डिपेंडंट आहेत. नाउ रॅन्डम विल रिटर्न द रॅन्डम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इन द रेंज
0.0 अप टू 1.0. जे रॅन्डम हे जे फंक्शन आहे हे तुम्हाला एखादा रॅन्डम नंबर जनरेट करतो फ्लोटिंग पॉइंट आणि त्याची रेंज आहे 0.0 टू 1.0. वी कॅन चेक आउट. So first we will import the module. त्यातलं बेसिक फंक्शन कुठलं सांगितलंय? रॅन्डम इटसेल्फ. आता 2 वेळा रॅन्डम का लिहिलंय बघा? तर रॅन्डम जे आहे हे पहिलं रॅन्डम म्हणजे मॉड्यूलचं नेम आहे आणि डॉट इट इज फंक्शन नेम. So it is giving any floating point number in the range 0 to 1. म्हणजे 0.0 अप टू 1.0 या रेंज मधला कुठलाही रॅन्डम नंबर तुम्हाला जनरेट झालेला दिसेल. आता तुम्ही हाच परत एकदा समजा. आणि नॉर्मली रॅन्डम जनरेशन जे असतं हे टाइमवर डिपेंडंट असतं. जेवढा टाइम गॅप तुमचा असतो त्याच्याप्रमाणे त्या रॅन्डम व्हॅल्यू ज्या असतात जनरेट झालेल्या त्या चेंज होत असतात. बघा, जसा टाइम जातो त्याच्याप्रमाणे म्हणजे each time you will get a different random number. So that is majorly the use of random model. त्यानंतर सेकंड फंक्शन आहे. 2 फंक्शन आहेत, एक रँड इंट आणि दुसरं आहे रँड रेंज. So we have a random integer function and a random integer in a given range. ह्याच्यामध्ये थोडासा फरक आहे. तर इंटिजर जे आपण देतो फक्त म्हणजे रॅन्डम इंटिजर, त्याच्यामध्ये काय होतं बघा. सो आय विल यूज रॅन्डम डॉट RANDINT. सो वी हॅव टू गिव्ह द स्मॉलेस्ट आणि लार्जेस्ट आणि या रॅन्डम नंबर मध्ये दोन्ही व्हॅल्यू इन्क्लूड होतात. म्हणजे इट विल जनरेट अ रॅन्डम नंबर इन द रेंज 0 to 9 बोथ इन्क्लुडिंग. म्हणजे 0 सुद्धा इन्क्लूड होतो आणि 9 सुद्धा इन्क्लूड होतो. आणि हा इंटिजर देतो म्हणून इंटिजर लिहिलेलं आहे. इट गिव्ह अ इंटिजर व्हॅल्यू ॲज अ रॅन्डम. सो इट इज कॉल्ड ॲज रॅन्डम इंटिजर. आता बघा तुम्ही, यू विल गेट अ डिफरंट व्हॅल्यू. ओके. आता जे दुसरं फंक्शन होतं रॅन्डम डॉट रॅन्डम रेंज, ह्याच्यामध्ये काय फरक होतो बघा. स्टार्ट, स्टॉप आणि स्टेप. म्हणजे फक्त समजा तुम्ही 2 दिलं, चेकआउट करून बघू. So start and stop values are required. काटकर ऑलरेडी जॉईन आहे ना? सो इट इज समथिंग सिमिलर टू इंट ऑल्सो. पण ह्याच्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आहे बघा. तर ज्या वेळेला आपण रँड इंट हे फंक्शन यूज करतो, ईच टाइम द नंबर्स जे असतात हे 1 नी इन्क्रीमेंट होतात. म्हणजे 0 to 9 मध्ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या रेंज मधला इंटिजर जनरेट होतो. पण तुम्हाला जर स्पेसिफिकली मला ऑड नंबर ऍज अ रॅन्डम नंबर जर जनरेट करायचे असतील, ऑड नंबर
बिटवीन 1 to 100. तर मी काय करणार, each time the number should be incremented by 2. म्हणजे स्टेप ही जी आहे, तर दोन नंबर मधला जो डिफरन्स असेल, दोन रॅन्डम मधला डिफरन्स किती असायला पाहिजे, की ही थर्ड पॅरामीटर इंडिकेट करते. हे थर्ड पॅरामीटर कॉल्ड ॲज अ स्टेप. Now the third parameter step is optional. If you don't give, the default value is 1. आपण जर कितीने इन्क्रीमेंट व्हायला पाहिजे दोन रॅन्डम नंबर किंवा दोन रॅन्डम मधला डिफरन्स किती पाहिजे हे जर मेन्शन करायचं असेल तर स्टेप हे थर्ड पॅरामीटर यूज करतो. जर तुम्ही काहीच व्हॅल्यू नाही दिली तर बाय डिफॉल्ट एक एकने इन्क्रीमेंट होत जातात. पण आता इथं मी 2 दिल्यामुळे काय होणार बघा, तर कुठल्याही दोन रॅन्डम नंबर मधला डिफरन्स किती असणार आहे, 2 असणार आहे. जे मी तुम्हाला मगाशी सांगितलं होतं, आय कॅन जनरेट अ इव्हन नंबर और ऑड नंबर सिरीज, वेदर इट इज पॉसिबल. ऑड नंबरची सिरीज किंवा इव्हन नंबरची सिरीज आपण जनरेट करू शकतो असं सांगितलं. वेदर इट इज पॉसिबल. आता एक लक्षात घ्या, हे पॉसिबल आहे किंवा नाही. इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज रॅन्डम नंबर जनरेट करताना पहिला नंबर तो ऑड घेईल का इव्हन घेईल माहित नाही. जर पहिला नंबर त्यांनी ऑड घेतला तर त्याच्या पुढचा मे बी परत ऑड असू शकतो, आणि पहिला इव्हन घेतला तर त्याच्या पुढचा मे बी परत इव्हन असू शकतो. सो वी कॅनॉट गेस वेदर इट विल गिव्ह अ रॅन्डम नंबर और अ ऑड नंबर और इव्हन नंबर. फक्त एवढं आपण इथं मेन्शन करतो की दोन रॅन्डम नंबर जे जनरेट होतील त्यातला डिफरन्स किती असेल, 2. Now the next function is random dot choice. So random dot choice function will allow us to retrieve an atom randomly from the given iteration. म्हणजे आपण एखादी लिस्ट वापरले, एखादं टपल वापरलेलं आहे, त्यातला एखादा इलेमेंट रॅन्डमली जर आपल्याला सिलेक्ट करायचा असेल तर आपण चॉईस फंक्शन यूज करू शकतो. म्हणजे नॉर्मली काय होतं, आपण एखादी लिस्ट दिली समजा 1, 2, आता ह्या लिस्ट मधला मला स्पेसिफिक कुठला ऍटम नकोय, या लिस्ट मधलं मला काय करायचंय, रॅन्डमली कुठला तरी एक नंबर डिस्प्ले करायचा आहे. आता नॉर्मली बघा, हे रॅन्डम पॅकेज मॉड्यूल जे आहे ते परत तुम्ही तुमच्या मायक्रो प्रोजेक्ट साठी वापरू शकता. कसं, फॉर एक्झाम्पल आय हॅव अ लिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन. माझ्याकडे 100 क्वेश्चनची लिस्ट आहे, त्या क्वेश्चनला तुम्ही नंबर टाकलेले आहेत आणि त्या 100 मधले रॅन्डमली मला 25 क्वेश्चन सिलेक्ट करायचे. सो यू कॅन यूज दिस फंक्शन. 100 क्वेश्चन प्रिपेअर करून ठेवा, चॉईस फंक्शन यूज करून त्यातला एखादा रॅन्डम 20 एक क्वेश्चन सिलेक्ट होईल आणि तुम्ही जर 25 टाइम्स ते रिपीट केलं तर काय होईल, 25 क्वेश्चन तुमचे रॅन्डमली सिलेक्ट होतील. सो अगेन दिस कॅन बी यूज्ड इन अ मायक्रो प्रोजेक्ट. सो रॅन्डम डॉट चॉईस फंक्शन आहे. सो रॅन्डम डॉट चॉईस, आणि त्याला आपल्याला पॅरामीटर म्हणून काय पास करायचंय, तर एल पास केलाय. आता एल काय आहे, दिस इज द नेम ऑफ इटरेबल और अ सिक्वेन्स. म्हणजे इथं लिस्ट वापरू शकतो, टपल वापरू शकतो, सेट वापरू शकतो, एनी ऍटम विच इज इटरेबल वी कॅन यूज इट. बघा 1, 2, 3, 4, 5, 56 यातला एक नंबर रॅन्डमली सिलेक्ट झाला, 4. तुम्ही परत एकदा पाहिजे तर चेकआउट करू शकता. आता इलेमेंट सिलेक्ट झाला 3. म्हणजे रॅन्डमली तुम्ही एखादा इलेमेंट सिलेक्ट करू शकता एखाद्या सिक्वेन्स मधला. आता लिस्ट ऐवजी तुम्ही टपल वापरू शकता, सेट वापरू शकता, यू कॅन यूज एनी इटरेबल.
रँड रेंजचं डिफरन्स इथे दिलेलं आहे बघा. स्टेप ऑप्शनल आहे, डिफॉल्ट व्हॅल्यू इज 1. देन चॉईस सिक्वेन्स आपण पास केला तर त्यातली एक रॅन्डम व्हॅल्यू सिलेक्ट होती. आता हे काय बघा, इट इज रॅन्डम डॉट सॅम्पल पॉप्युलेशन कॉमा के. म्हणजे मला एक रॅन्डम व्हॅल्यू नकोय, आय वॉन्ट मल्टिपल रॅन्डम व्हॅल्यूज. म्हणजे मगाशी तुम्हाला जो क्वेश्चन सांगितला की माझ्याकडे एक 100 क्वेश्चनची बँक आहे, त्यातले 25 क्वेश्चन्स मला रॅन्डमली सिलेक्ट करायचे. पण तर तुम्ही मगाशी जे फंक्शन वापरलं चॉईस, ते चॉईस फंक्शन जर आपण 25 वेळा रिपीट केलं, जसं मला सांगितलं फॉर लूप मध्ये टाकून 25 वेळा रिपीट केलं, कॅन यू गॅरंटी दॅट द नो क्वेश्चन इज डुप्लिकेटेड? आपण गॅरंटी देऊ शकत नाही की त्या 25 सेट मधला कुठला तरी क्वेश्चन हा डुप्लिकेशन नसेल. इट मे बी डुप्लिकेटेड ऑर मे नॉट बी. मग ज्या वेळेला आपल्याला दिलेल्या नंबर ऑफ व्हॅल्यूज मधून सम ऑफ व्हॅल्यूज रॅन्डमली सिलेक्ट करायचे असतील, एक नाही सम ऑफ व्हॅल्यूज जर रॅन्डमली सिलेक्ट करायचे असतील, तर आपण फंक्शन वापरणार रॅन्डम डॉट सॅम्पल. पॉप्युलेशन म्हणजे काय, जिथं मी तुम्हाला सांगितलं की मी 100 क्वेश्चन सेव्ह केलेले. सो पॉप्युलेशन इज द नंबर ऑफ व्हॅल्यूज. म्हणजे काय, त्यातल्या किती व्हॅल्यूज मला पाहिजे. सो बट हाऊ मेनी व्हॅल्यूज आय वॉन्ट. म्हणजे पॉप्युलेशन म्हणजे 100 क्वेश्चन सेव्ह केलेली लिस्ट आहे. ओके. आणि के म्हणजे त्यातले 25 क्वेश्चन पाहिजे. सो रॅन्डम डॉट सॅम्पल 100 क्वेश्चन कॉमा 25. म्हणजे 100 मधले 25 क्वेश्चन तुम्हाला रॅन्डमली सिलेक्ट होतील. सो एल ला आपण मॉडिफाय करू 1 कॉमा. सो एवढ्या व्हॅल्यूज मी टाकलेल्या आहेत. सो नाउ आय विल यूज रॅन्डम डॉट सॅम्पल. आता या नंबर ऑफ व्हॅल्यूज कुठून घेणार मी, एल मधून घेणार. आणि किती व्हॅल्यू पाहिजेत मला रॅन्डमली, फॉर एक्झाम्पल 5 व्हॅल्यूज. सो आय विल गिव्ह रॅन्डम डॉट सॅम्पल एल कॉमा 5. आता बघा 5 व्हॅल्यूची लिस्ट तुम्हाला मिळाली. इव्हन आय कॅन सेव्ह धिस इन टू अनदर व्हेरिएबल. फॉर एक्झाम्पल मी लिस्ट 1 म्हणून व्हेरिएबल घेतलं आणि या लिस्ट 1 मध्ये मी काय करते, हे जे आउटपुट आहे आय कॅन सेव्ह इट, कंट्रोल सी, कंट्रोल व्ही. आता तुमचं आउटपुट कुठं सेव्ह झालं, लिस्ट 1 मध्ये. लिस्ट 1 प्रिंट करा, वी विल डू. ईच टाइम बघा ते 5 सॅम्पल जे सिलेक्ट केलेले ते टाइम नुसार चेंज होत जातात. पण या 5 सॅम्पल मध्ये कुठेही डुप्लिकेशन झालेलं नाहीये. सो धिस फंक्शन वी कॅन यूज टू सिलेक्ट सम ऑफ द व्हॅल्यूज फ्रॉम मेनी व्हॅल्यूज. जसं तुम्हाला सांगितलं की क्वेश्चन पेपर जनरेट करायचा आहे, 100 क्वेश्चन मधनं सॅम्पल 25 क्वेश्चन सिलेक्ट करायचे. इज इट क्लिअर? Yes, ma'am. So these are the random functions. Now again there is one another function, random dot uniform. So this generate a floating point number within the given range. म्हणजे लक्षात घ्या, आपलं जे फंक्शन होतं रँड इंट, ते काय करतं, इट विल जनरेट इंटीजर रॅन्डम नंबर बिटवीन द गिव्हन रेंज. बट इफ आय हॅव टू जनरेट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, आणि सगळ्यात पहिलं आपण जे रॅन्डम फंक्शन बघितलं रॅन्डम डॉट रॅन्डम, त्याच्यामध्ये काय होतं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जनरेट होतात पण त्याची रेंज खूप कमी आहे, 0.0 पासून 1.0 आहे. आपल्याला तसं नकोय, एक फ्लोटिंग पॉइंटची स्टार्टिंग रेंज फॉर एक्झाम्पल 1.5 पासून 8.9, अशा रेंज मधले जर तुम्हाला रॅन्डम नंबर जनरेट करायचे असतील, आय विल यूज द फंक्शन रॅन्डम डॉट युनिफॉर्म.
रँडम डॉट युनिफॉर्म 1.5 पासून 8.9 ही रेंज दिली, तर या रेंज मधला कुठलाही एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रँडमली जनरेट. So these are about the math module and random module. So if you have any problem regarding to math module or random module, you can ask. I will post both the programs of math module and random module also on your classroom. Just go through it because the next practical is based on this. प्रॅक्टिकल नंबर 10 आपण 9 पर्यंत कंप्लीट केलेला आहे. प्रॅक्टिकल 8 जे आहे सेटचा तो आपण कंप्लीट केला आणि प्रॅक्टिकल 9 जो होता तो डिक्शनरीचा तुम्हाला करायला सांगितलेला आहे. कितपत लोकांनी केलाय, किती केलाय, गॉड नोज. कारण नेक्स्ट प्रॅक्टिकल 10 जे आहे हे या मॉड्यूलवर डिपेंडंट आहे. Yes, if there is any problem you can ask, otherwise today we will stop here only. कोणाला काही शंका असतील तर विचारा, नसेल तर आजचं लेक्चर आपण इथं स्टॉप करूया. No, ma'am. So then we will stop here. Thank you. You can leave the